أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita dengan kita sama-sama membaca Ratib Al-Attas yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman Qutb Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه
سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علوم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن البعال وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومأمول وصلاح شأن ظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى وموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم الكريم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, untuk tidak membuang masa, mari sama-sama kita teruskan pengajian kita pada surah. Masih lagi kita membincangkan, mempelajari surah Al-Baqarah dalam kitab kita Pelita Al-Quran yang disusun oleh Hadratul Marhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan darjat beliau setinggi-tinggi darjat dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkatkan kehidupan kita dengan kita mempelajari kitab beliau ini, seorang ulama besar dari tanah air kita. Kita akan sambung surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-190 hingga ke-193 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Artinya waqatilu fi sabilillah, dan perangilah. Qatilu, ya, berarti apa? Perangilah, ya. Perang di sini artinya apa? Ya, mungkin perang itu kita boleh mengatakan waqatilu fi sabilillah. Perang di sini ialah perang apa? Perang li'a'la kalimatillah. Apa maksud li'a'la kalimatillah? Iaitu perang untuk menegakkan kalimahnya Allah Ta'ala, menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maaf kata, ia bukanlah perang dengan ada
unsur selain daripada i'la kalimatillah. Ya, senang cakap, dia bukanlah perang yang mana Allah Ta'ala perintahkan boleh berperang, tapi bukanlah perang untuk menegakkan pendapat sendiri, untuk mementingkan pendapat sendiri. Bukanlah maknanya perang dengan kita mengikut rentak hawa nafsu kita. Ya, bukan unsur dunia, tidak ada unsur dunia, unsur politik ke unsur apa, tidak. Ini Allah Ta'ala jelaskan, waqatilu fi sabilillah, dan perangilah mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang yang akan mengganggu umat Islam, orang-orang yang akan mengganggu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebutkan li'a'la kalimatillah, iaitu untuk menegakkan ya hukum Allah Taala, ataupun li'a'la lidinihi, ya, untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqatilukum. Alladzina yuqatilukum. Bagaimana kita nak perang ini? Bagaimana kita nak menegakkan kalimat Allah Taala? Dengan syarat Allah Taala jelaskan apa? Alladzina yuqatilunakum, yang mana mereka memerangi kamu. Tu dia. Yang mana mereka memerangi kamu. Maksud di sini, yang memerangi umat Islam agar supaya umat Islam tidak dapat mengamalkan, tidak dapat menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Senang cakap, ganggu umat Islam. Ya, jadi siapakah mereka? Dalam tafsir diperjelaskan apa? Dalam tafsir alladzina yuqatilunakum, yang mana mereka memerangi kamu, maksudnya siapa? Ai al-kuffar, iaitu orang-orang kufar, orang-orang yang musuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pun ada juga Allah Taala memperjelaskan apa? Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, kata Allah Taala. Dan janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kamu apa? Janganlah kamu melampaui batas. Tu dia, ya. Ai al-mutajawizin. Ya. Al-mutajawizin ni bagaimana para jemaah saya? Melampaui batas ni apa yang dimaksudkan para jemaah sekalian? Ya. Maksudnya apa? Maksud di sini yang melampaui batas tu bagaimana? Apabila mereka ini betul-betul, ya, apa nama dia? Bila umat Islam menegakkan hukum Allah Taala, memerangi orang-orang yang cuba untuk mengganggu agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila musuh umat Islam itu sudah lemah dan tidak ada daya upaya lagi untuk memerang, maka kita pun apa? Cukuplah, stop. Itu maksud dia wala ta'tadu. Ada orang kata, kenapa Allah Taala jelaskan demikian para jemaah sekalian? Ada orang apabila mereka berperang, boleh juga kita artikan waqatilu, boleh juga kita mengartikan di sini apa? Dengan kita apa? Kita membenci orang, kita tak suka orang, jangan melampau sangat. Ya. Kalau kita tak suka orang tu, okey, sudah cukup dah. Jangan sampai, inilah dia dulu, bapa engkau, datuk engkau, ini dia cucu dia. Jangan para jemaah sekalian, jangan. Ya, jangan, tak mau para jemaah sekalian. Ya, kita jangan melampaui batas. Ada pernah dulu saya mendengarkan kisah daripada guru saya, iaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia Habib Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara Habib Umar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kesihatan ke atas Habib Umar, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Beliau memperjelaskan, pernah satu ketika umat Islam di dalam satu peperangan, dan terjadilah perang antara Sayyidina Ali dengan seorang lawannya. Ya. Maka apabila terjadi lawan tanding ni para jemaah sekalian, tahu-tahu musuh Sayyidina Ali ni jatuh. Ya. Orang kafir ini jatuh para jemaah sekalian. Bila jatuh, Sayyidina Ali bin Abi Talib pun buat apa para jemaah sekalian? Beliau pun apa? Beliau pun mau menghayunkan pedangnya. Kira apa? Sedang cakap dia nak tebas orang ni dah. Sebab dia dalam berperang li'a'la kalimatillah. Tahu-tahu musuh ni ludah ke muka Sayyidina Ali. Bila ludah ke muka Sayyidina Ali tak jadi nak bunuh dia.
malahan Sayyidina Ali menghulurkan tangannya. Ini dalam keadaan perang ni para jemaah sekalian. Ya. Orang dalam keadaan marah. Perang kan marah dia. Tapi ini Sayyidina Ali, marahnya tu bertempat. Ya, tak macam kita. Kita kalau marah, habis Incredible Hulk pun kalah. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Hancur semua, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya. Kita kalau sudah marah, apatah lagi kalau bahasa kasar, minta maaf lah para jemaah sekalian. Kalaulah kita sudah mengomel, kalau kita sudah marah, kalau kita sudah apa, sampai siap maki hamun semua 7 keturunan, 14 keturunan ke 40 keturunan ke, minta maaf lah para jemaah sekalian. Ya. Tapi ini kenyataan terjadi para jemaah sekalian. Ya. Akhirnya apa? Musuh tu tanya kepada Sayyidina Ali, aku ni musuh engkau. Ya, kenapa kau tak bunuh aku? Apa kata Sayyidina Ali? Ya, memang tadi aku bunuh engkau. Tapi sekarang bila engkau ludah muka aku, timbul perasaan marah. Aku tak bunuh orang dengan perasaan marah. Aku bunuh orang kerana Allah. Ini Sayyidina Ali para jemaah sekalian. Maka benar apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini ayat 190 dalam surah Al-Baqarah. Ya. Allah tak suka kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang melampaui batas, tak mau. Maka kalau sudah mereka lemah, dah tak mampu, ya sudah cukup. Tapi itulah zaman sekarang sudah beza para jemaah. Perang saja sudah beza. Ya. Ada orang memahami perkataan waqatilu. Tengok qatil aja berarti apa? Ini bahasa Arab, bunuh. Main suka-suka bunuh orang. Tak boleh para jemaah sekalian. Dah pernah pun kita mempelajari sebelum-sebelum ini ya, tafsir dalam surah Al-Baqarah, ada yang memperjelaskan tentang apa? Tentang qisas, macam mana ni cara bunuh orang, qisas ni. Ada ni cara dia para jemaah. Tak boleh suka-suka hati. Tapi itu kadang-kadang ada sebahagian fahaman-fahaman yang memahami ayat Al-Quran Allah Ta'ala ini dengan akal mereka. Tak boleh tengok perkataan qatala ni dalam bahasa Arab, makna dia apa? Bunuh. Tak. Ya, tak boleh para jemaah sekalian. Ya, tak boleh kita terus memberi makna bunuh. Tak boleh. Tengok di dalam kitab tafsir kita ini. Almarhum Al-Habib Abdillah memperjelaskan apa? Waqatiluhum. Apa maksud waqatiluhum? Dan perangilah mereka. Tengok perang dia bilang. Dia tak bunuh dia bilang. Berarti apa? Kita disuruh stopkan orang yang cuba untuk mengganggu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita wajib menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia para jemaah saya. Kalau melampau sangat, dia. Jadi dia ada cara-cara dia. Dan begitu juga kepada kita. Kita kalau musuh tu sudah lemah, jangan pula kita apa? Jangan kita, senang cakap, jangan pula kita take advantage. Itu tak mau para jemaah sekalian ya. Kata begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-190. Dan selanjutnya Allah Taala jelaskan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Ini ayat yang ke-191. Bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-191? Ini dia. Mari kita lihat. Tengok. Ya. Allah Ta'ala memperjelaskan waqtuluhum. Ni dia. Dan bunuhlah mereka. Tu dia. Ya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Siapa yang dibunuh ni para jemaah sekalian ya, iaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengganggu orang Islam. Ya. Orang-orang yang mengganggu orang Islam. Yang disuruh bunuh bagaimana? Di mana saja kamu temukan mereka. Berarti bagaimana para jemaah sekalian ya? Di mana saja kamu temukan mereka. Di mana saja kamu temukan mereka diperjelaskan di sini para jemaah sekalian ya, mana saja kita menemukan orang-orang yang memusuhi dengan agama Allah Taala kerana sudah keluar perintah untuk perangi mereka, maka bila kita jumpa mereka, bunuh. Tak ada baik cakap lagi dah. Tu dia
para jemaah sekalian, ya. Baik, nanti kita pergi lagi, ya, ayat selanjutnya. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Tu dia. Ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Dan halau mereka. Ya. Usir tu halaulah para jemaah sekalian, ya. Halau mereka daripada mana tempat yang kamu dulu pernah diusir oleh mereka, ya. Engkau pun halau mereka balik. Tu dia. Ya. Dan halaulah mereka balik. Tu dia. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Fitnah di sini para jemaah sekalian yang dijelaskan oleh para alim ulama, fitnah di sini adalah apa? Fitnah di sini adalah perbuatan syirik para jemaah sekalian. Perbuatan syirik, ya, perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam mana ni ayat ni para jemaah sekalian? Nak kita fahamkan ini para jemaah sekalian. Ya, dia macam ni. Baik. Kita baca terus dulu para jemaah sekalian. Nanti lepas tu kita baca tafsir yang dijelaskan oleh almarhum Habib Abdullah. Ya. Beliau dan juga Habib Abdullah memperjelaskan apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Ya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram haitsu yuqatilukum fi. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram hinggalah mereka memerangi kamu di tempat itu. Fa in qatalukum, dan apabila mereka memerangi kamu, iaitu di tempat itu, maksudnya di Masjidil Haram pun mereka di tanah haram pun mereka memerangi kamu, ya. Kadzalika jazaul kafirin, ya. Maka bunuhlah jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum, kata Allah Taala. Dan fa in qatalukum, dan apabila mereka memerangi kamu, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Ya, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Dan selanjutnya, fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Maka sekiranya mereka berhenti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia apa sebab dia, ya? Ini ayat yang ke-192. Baik. Ini asal usul ayat ini bagaimana para jemaah sekalian? Asal usul ayat ini ada perjanjian berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang perjanjian di dalam agama Islam ini ada banyak perjanjian. Di dalam sejarah Islam banyak sekali perjanjian. Salah satu perjanjiannya adalah apa? Perjanjian Hudaibiyah para jemaah sekalian. Ya, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni mana para jemaah sekalian? Ya. Hudaibiyah ni para jemaah sekalian merupakan salah satu tempat yang mana Nabi SAW menjatuhkan niat umrah. Ya. Jadi kalau kita ada di kota Mekah, ya, kita dah selesai buat umrah pertama, lepas tu kita nak buat umrah lagi, ya, kita kena keluar daripada tanah haram. Ya, kita kena keluar daripada. Maksud tanah haram di sini para jemaah sekalian, ada orang memaknakan tanah haram Masjidil Haram, bukan. Tanah haram di sini adalah apa? Apabila kita daripada Singapura kita nak menuju ke Mekah, daripada Madinah kita nak menuju ke Mekah, selalu nanti ketua mutawif ataupun ustaz mutawif pun Syekh Haji ni, Syekh Umrah ni ya, yang memimpin kita, selalu nanti mereka akan baca doa apabila nak masuk tanah haram. Bila dia baca doa nak masuk tanah haram, berarti apa?
Bila baca doa je, berarti kita sudah sampai kepada tanah haram. Walaupun kita belum sampai di Masjidil Haram, akan tetapi kalau kita sudah sampai di tanah haram, contoh katakan awak ada dekat dalam hotel. Hotel mana? Ya, tak kira hotel yang ada di dalam kawasan kota Mekah. Ya, di sekeliling Masjidil Haram. Ya, macam-macam hotel lah, banyak. Ada hotel Meridian, ada hotel Al-Masa, ada hotel Safwa Towers, ada hotel apa lagi? Ya, Clock Tower, ya, ada banyaklah hotel para jemaah sekalian, ya, banyak hotel. Kalau kita berada di dalam hotel pun berarti kita berada di dalam tanah haram. Jadi kalau kita nak mau melaksanakan ibadah umrah, kita perlu apa para jemaah sekalian? Kita perlu keluar daripada tanah haram. Jadi kota Mekah ni, ya, bila kita nak masuk kembali ke kota Mekah, kita kena keluar, kita kena pergi tanah halal. Tanah halal yang dekat dengan kota Mekah ni, ya, setahu saya ada 3 tempat para jemaah sekalian. Satu adalah Tan'im, ya, yang mana Rasulullah SAW ya, mengajar Sayyidatina Aisyah untuk menjatuhkan niat umrah. Lagi satu Ji'ranah ataupun disebut dengan Ju'ranah. Lagi satu sekarang ni yang kita nak cerita ni Hudaibiyah para jemaah sekalian. Ya, bagi siapa yang dah pernah pergi haji, yang dah pernah pergi umrah, tahulah dia Hudaibiyah tu macam mana. Selalu biasa apa para jemaah sekalian, umat Islam yang pergi yang pergi umrah, yang pergi haji, selalu nanti mereka akan jatuhkan niat di Hudaibiyah. Selalu sebelum kita jatuhkan niat tu, kita buat apa para jemaah sekalian? Saya selalu ketawa kalau sebut Hudaibiyah ni, saya ketawa para jemaah sekalian. Sebab apa? Ada peristiwa yang terjadi para jemaah sekalian. Peristiwanya apa para jemaah sekalian? Ya. Dulu saya ni suka sangat nak tengok unta, ya. Jadi paling senang tempat untuk kita tengok unta adalah Hudaibiyah. Paling senang kita nak minum susu unta pun dekat Hudaibiyah. Ya. Sampai-sampai para jemaah sekalian ada juga kisah tentang unta. Apa dia? Air kencing unta. Ya, air kencing unta ni para jemaah sekalian, ya, Nabi SAW pernah memperjelaskan ia obat para jemaah sekalian. Ya, dan pernah saya memimpin jemaah, ada jemaah itu dia mempunyai sakit di kulitnya, di tangannya. Dah lama sakit dah. Ya, dah bertahun-tahun pergi doktor, dah makan obat macam-macam obat, sampailah makan obat akar-akar kayu, daun-daun, ya, senang cakap obat-obat yang natural pun tak baik-baik. Akhirnya dia berangkat umrah. Saya jelaskan apa? Nanti kita pergi Hudaibiyah, awak kena beli air kencing. Dia terkejut. Air kencing ustaz? Ya, ini sabda Rasulullah SAW sendiri memperjelaskan. Air kencing unta tu obat. Jadi apa dibuat para jemaah sekalian, ya? Air kencing memang najis. Ya, baul, dalam bahasa Arab baul, ya. Jadi bila bilang obat tu bukan artinya kita minum air kencing. Ada orang bilang, berarti kita nak kena minum kau. Saya dah ketawa dah. Kita tak minum para jemaah. Air kencing tak boleh minum, haram hukumnya para jemaah sekalian. Tapi bagaimana? Ambil obat, dia ada jual para jemaah sekalian dalam botol kecil, ya, botol mineral water yang kecil, ya. Beli air kencing tersebut. Akhirnya bagaimana? Orang itu pun siram ke tangannya yang gatal-gatal ini. Bila dah siram, saya bilang biarkan, ya, kasih dia kering dulu. Bila dah kering, barulah kita siram dengan air bersih balik, air mutlak balik. Bersih, siram betul-betul siram, ya, sampai tak ada bau air kencing semua tak ada. Bila dah bersih balik, akhirnya bagaimana? Sampai sekarang orang tu kulitnya yang sakit tu sembuh. Maka benar apa sabda Nabi SAW. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, ya, bila di kawasan Hudaibiyah ni juga selalu kebiasaannya jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umrah, mereka boleh tengok mereka boleh tengok unta, boleh ambil gambar dengan unta, ya. Kerana apa para jemaah sekalian, saya nak sangat ambil gambar dengan unta. Pernah sekali bila saya ambil gambar dengan unta, apa jadi para jemaah sekalian, tengah ambil gambar unta ni, mulut dia, ya, dia kalau makan, kalau ada rezeki, kalau awak pergi umrah ataupun haji, awak kalau dapat tengok unta dekat-dekat, awak tengok lehernya kan panjang unta dengan dia. Nanti awak akan nampak tau, bila unta tu makan, nanti sebahagian daripada makan tu dia telan tau. Nanti awak nampak macam dekat dia punya leher tu ada suatu benda yang berjalan masuk.
Nanti tahu-tahu benda tu jalan balik ke mulutnya, nanti dia gigit-gigit balik, konya-konya balik. Jadi bila tengah ambil gambar tu, mulutnya unta tu tengah aum aum aum. Jadi apa para jemaah sekalian, saya pun ambil gambar, tahu-tahu tengah ambil gambar saya pula tersilap tertekan video. Bukan ambil gambar, tertekan video. Akhirnya apa? Unta tu gigit, kali dia gigit saya punya songkok, dia tarik sekali para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dah, saya tak ada songkok pula. Allahu Akbar. Nasib baik tak pakai sarban. Sebab itu setiap kali kalau sebut Hudaibiyah, saya ketawa para jemaah sekalian, ya. Baik. Di kawasan Hudaibiyah ini jugalah merupakan apa? Tariq Al-Qadim ataupun Syari' Al-Qadim. Ya, jalan raya yang lama, yang jalan raya yang dulu punya. Ya, masa kalau orang daripada Mekah nak ke Madinah kena lalu jalan situ. Tapi semenjak beberapa tahun ini, kerajaan Arab Saudi telah pun membuat jalan tol PIE yang panjang. Ya, jalan tol yang panjang yang tak perlu lagi lah kita lalu kawasan yang lama tersebut. Jadi kita boleh lalu kawasan PIE yang baru. Jimat masa sikit para jemaah sekalian, ya. Lebih kurang kalau daripada Jeddah nak ke Madinah, kalau kita naik bas, lebih kurang antara 6 hingga 7 jam perjalanan. Kalau daripada Mekah ke Madinah akan ambil masa lebih kurang antara 4 hingga 5 jam perjalanan. Daripada Mekah ke Jeddah akan mengambil masa lebih kurang 2 jam ataupun 2 jam setengah perjalanan para jemaah sekalian. Begitulah. Maka di kawasan Hudaibiyah ni para jemaah sekalian, kalau tidak silap pada tahun yang ke-8, ya, tahun hijrah yang ke-8, baginda Nabi SAW berangkat bersama para sahabat-sahabatnya, kalau tidak silap saya sebanyak 3,000 orang, ya, dalam sejarah memperjelaskan, ya. Maka Nabi SAW dengan para sahabat-sahabatnya bila sampai dekat Hudaibiyah, mereka pun bermalam di situ. Ya, mereka bermalam dan mereka pun mengenakan pakaian ihram. Nabi SAW sendiri mengenakan pakaian ihram, ya. Jadi sebelum masuk ke Mekah, Nabi SAW mengantar beberapa orang sahabat-sahabatnya untuk memberitahu kepada penduduk Mekah bahawasanya baginda Nabi SAW nak masuk ke Mekah bukan tujuan untuk perang tetapi untuk ibadah. Ya, Nabi nak buat umrah para jemaah sekalian. Ya. Maka dikirimlah, ya, ada sejarah memperjelaskan dikirim 5 orang sahabat. Ada sejarah jelaskan dikirim 7 orang sahabat, ya. Walhasil di antara sahabat tersebut 5 ataupun 7 orang adalah seorang sahabat yang berpengaruh yang bernama Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka setelah 1 hari tak balik-balik, 2 hari tak balik-balik, ya, 3 hari tak balik-balik. Akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? Ya, umat Islam pun apa? Mengikat janji dengan Nabi SAW. Bahawasanya sekiranya kalau utusan Nabi SAW tak balik juga hari ini, kita akan masuk Mekah, kita serang Mekah katanya. Ya, kita serang Mekah katanya. Dan mereka berjanji kepada Nabi SAW, mereka akan sehidup semati dengan Nabi SAW. Bukan hanya dengan Nabi, tapi keluarga Nabi dan keturunan-keturunan Nabi, mereka akan bela habis-habisan. Ini janji mereka. Sebab itu kalau awak buka dalam sejarah, kitab-kitab sejarah Islam, cuba buka perjanjian Hudaibiyah. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut apa? Bai'atul Hudaibiyah. Ya, perjanjian dalam agama Islam banyak. Ada Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah, ya, dan sebagainya. Tahu-tahu selepas para sahabat ni buka mulut, tahu-tahu mereka pun pulang. Tetapi mereka pulang ini bagaimana? Kembali ke Hudaibiyah, bukan sahabat-sahabat tu aja, ada orang-orang lain pun datang. Ya, orang-orang lain pun datang, ya. Maka apa dia? Pembesar-pembesar kota Mekah pada seketika itu pun datang. Ya, datang dan Nabi pun menyambut mereka. Ya, Nabi pun mempersila mereka duduk bersama-sama, ya. Setelah itu mereka pun jelaskan kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ya, kalau saya pendekkan cerita, kalau saya maknakan ke dalam bahasa Melayu macam gini. Wahai Muhammad, engkau kirim surat dengan kita. Dekat surat kau ni
engkau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa Bismillahirrahmanirrahim? Siapa ini Bismillahirrahmanirrahim? Nabi diam. Setelah engkau tulis lagi, Ana Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad utusannya Allah. Maka mereka jelaskan kepada Nabi Muhammad apa? Engkau ni siapa? Bila masa engkau jadi utusan Allah ni? Engkau ni nama engkau Muhammad, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, orang Mekah, orang Quraisy. Engkau orang kampung kita, bila masa engkau jadi Nabi? Dia bilang. Kira dia ni macam menghina Nabi SAW tau. Sayyidina Ali ada di samping Nabi SAW. Sayyidina Ali merah. Sayyidina Ali menggeletar. Kenapa apa? Kerana menahan marah. Jadi bila mereka dah cakap pendekkan cerita, dah jelas. Okeylah Muhammad, kita buat perjanjian lah sekarang, senang. Ya, kita buat perjanjian. Kita nak halau engkau keluar dari Mekah pun tak bagus. Sebab apa? Engkau orang Mekah. Engkau orang kampung kita. Kan kau dilahirkan di Mekah, katanya. Jadi kita buat janji ginilah Muhammad. Okey. Baik, kata Nabi Muhammad. Mari kita tulis janji itu. Baik, ya. Maka kalau tidak silap saya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tulis itu perjanjian, ya. Ada dalam sejarah memperjelaskan sebanyak 17 perjanjian. Ada yang jelaskan sebanyak 15 perjanjian, ya. Apa yang saya boleh ingat ni para jemaah sekalian, ya. Minta maaf lah, ya. Pertama, dia jelaskan apa? Janji kita gini. Kalau orang Mekah datang ke Madinah dan orang Mekah buat kacau di Madinah, ya, orang Madinah boleh tangkap orang Mekah, tapi bila keluarga orang Mekah tu tuntut, orang Madinah mesti bebaskan dia. Setuju? Maka kata Nabi apa? Setuju. Sayyidina Ali pun tulis. Sebab Nabi perintahkan dia tulis. Nabi pusing, Nabi tengok Sayyidina Ali. Tulis, kata Nabi. Maka tulis. Perjanjian lagi. Kalau orang Madinah datang kota Mekah, katakanlah orang Madinah buat huru hara dekat kota Mekah, maka orang Mekah akan tangkap orang Madinah, penjarakan dia. Dan kalaulah keluarga dia di Madinah datang untuk menuntut dia kembali ke Madinah, tak boleh. Tak boleh. Maka Nabi pun jelaskan, dia pun tanya pada Rasulullah, setuju? Ya. Rasulullah bangguk, setuju. Rasulullah pusing lagi, Rasulullah tengok Sayyidina Ali. Tulis, kata Sayyidina Ali tak mau tulis. Sebab apa? Ini perjanjian berat sebelah. Banyak menangkan orang Mekah. Ya, banyak menangkan orang Mekah. Setelah itu, ya, salah satu lagi janjinya diperjelaskan apa? Muhammad, kerana engkau ni orang Mekah, kita ni tak dapat nak halau engkau. Jadi gini sudahlah. Untuk tahun ini, engkau kita tak benarkan masuk Mekah. Kau balik. Kira kalau dalam bahasa kasar ginilah, ya, kurang ajarnya mereka kepada Rasulullah SAW. Tak ada adab dengan Rasulullah SAW. Balik. Tak boleh datang. Tahun depan boleh datang, kata. Ya. Tahun depan boleh datang, kata. Tadi. Jadi Nabi pun jelaskan, mereka pun tanya kepada Nabi SAW, setuju? Nabi jelaskan setuju. Sayyidina Ali hampir tidak mau tulis. Sayyidina Ali hampir mau letakkan kalam tersebut. Maka dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah jelaskan kepada Sayyidina Ali, uktub, tulis, kata. Maka Sayyidina Ali tulis. Tapi Sayyidina Ali menahan marah. Ya. Mereka pun balik. Bila mereka balik, ya, Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk botakkan kepala, tahallul, ya, dan sembelih seekor kambing dan buka ihram, ganti baju. Tapi ada riwayat yang memperjelaskan bahawasanya sahabat-sahabat tak nak buat. Jadi Rasulullah mengadu kepada isteri Rasulullah. Dan isteri Rasulullah pun memperjelaskan apa? Cuba engkau buat dulu. Nanti sahabat-sahabat mesti ikut. Maka akhirnya Nabi pun apa? Nabi pun bertahallul. Nabi pun buka ihram, ganti baju, dan Nabi pun menyembelih seekor kambing. Ya, Nabi pun menyembelih seekor kambing. Jadi
Ya. Rambut tersebut pun apa? Rambut Nabi SAW apa? Nabi bagi-bagikan kepada para sahabat. Sebab itu, ya, sampai sekarang, ya, ada sebahagian di negara-negara, ya, kalau tidak silap saya, di negara Palestin masih ada, di negara Syria, di negara Yaman sendiri ada rambut Nabi SAW. Ya, yang mana sahabat-sahabat dapat pada saat tersebut, dan sahabat-sahabat ada sebahagian daripada mereka keluar daripada Madinah setelah Nabi SAW wafat, dan mereka tak balik ke Madinah lagi. Ya, kan ada makam-makamnya sahabat seperti di Syria, di Yaman ada apa? Ya, makam-makam sahabat-sahabat Nabi SAW. Di Jordan ada makam sahabat Nabi, di Palestin ada, ya, makam sahabat Nabi SAW. Di Oman ada makam sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, bila sahabat-sahabat nampak demikian, sahabat-sahabat pun buatlah para jemaah sekalian. Maka ayat ini, ya, yang kita baca tadi daripada ayat yang ke-190 dalam surah Al-Baqarah hinggalah kepada ayat yang ke-192, itulah dia. Bila Nabi SAW kembali, ya, masuk ke kota Mekah, maka nak perang hati-hati. Sebab mereka masuk ke kota Mekah, ada riwayat juga memperjelaskan itulah dia terjadi hari pembebasan, hari pembukaan kota Mekah. Ada juga sejarah memperjelaskan apa? Hari penaklukan kota Mekah. Nabi takluk kembali kota Mekah tersebut, yang mana penaklukan kota Mekah ni ada dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. 3 potong ayat tersebut para jemaah sekalian, ya. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita, dalam agama Islam tu bukan tak boleh berperang, boleh berperang. Ya. Kalau dah maksud perang, berarti apa? Boleh kita apa? Kita mencederakan orang, boleh sampai kita membunuh orang. Kalau sudah perang berarti apa? Boleh kita tawan tempat tersebut, negeri tersebut, boleh kita rampas jadi hak kita. Tapi ada caranya untuk perang. Ada caranya untuk kita melukakan orang. Ada caranya untuk kita bunuh orang. Sebab itulah daripada ayat yang ke-190 ini Allah Ta'ala jelaskan, perangilah mereka di jalan Allah. Tu dia. Kita nak perang mesti perang dengan jalan Allah, bukan dengan perang ikut kehendak hati kita. Kan ada zaman sekarang, ini dah mengganggu umat Islam. Jadi bagaimana? Kita pun ambil bom, kita pun pergi town area, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tekan bom meletup. Hadza haram. Haram. Ini bukan ajaran agama Islam. Kita mau perang, perang cara betul yang dijelaskan, ya. Dan bila kita nak berperang pun Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita nak berperang, kita hanya boleh berperang kepada orang yang memusuhi kita. Kalau orang yang tidak memusuhi kita, tak boleh kita perang dengan dia. Allazina yuqatilukum, kata Allah Ta'ala, ya, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah mereka semua di jalan Allah. Itu dia. Allazi yuqatilukum, yang mana mereka memusuhi kamu, berperang dengan kamu, membunuh kamu. Jadi kalau ada orang musuh dengan kita, baru kita boleh perang sama dia. Ini tak ada musuh, tak ada apa-apa sama kita, orang baik, Masya Allah, walaupun dia bukan agama Islam. Saya tinggal di Jucat Kompleks para jemaah sekalian. Sebahagian neighbor saya bukan orang Islam, ada orang Kristian lagi. Baru beberapa hari lepas, ya, saya turun ke bawah kerana nak ambil anak saya balik sekolah. Saya ketemu dengan jiran saya. Saya tahu dia Kristian. Ya, saya tahu dia Kristian. Dia pun bilang dengan saya, Hasan, yes, I just want to ask, sorry Hasan, yeah, I heard your father passed away, is it? Yes, man. When, Hasan, when? 14 November. Public holiday, Deepavali. Hasan, I'm very sorry to hear about it. My condolence to you, Hasan. I pray for your father. Saya bilang apa? Thank you. Tengok para jemaah sekalian. Walaupun dia agama Kristian. Ya, aku dengar bapa engkau meninggal minta maaf lah ya. Aku bersimpatilah ya dengan perginya bapa engkau. Aku doakan bapa engkau. Saya bilang apa? Terima kasih. Saya habis. Macam gini, walaupun dia orang Kristian, dia tidak seagama Islam dengan saya, boleh tak saya bunuh dia?
Tak boleh, haram. Dia tak pernah ganggu saya. Dia tak pernah ganggu saya. Bahkan dulu sebelum COVID sebelum sekarang ni para jemaah sekalian, sekarang ni kita dah tak boleh buat majlis. Kalau dulu tak ada COVID, alhamdulillah, rumah saya setiap kali ada hari kebesaran Islam, kita buat majlis. Sampai 300 orang datang. Alhamdulillah. Kita baca maulud, kita buat Isra Mi'raj, kita buat nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan baik, alhamdulillah. Sampai ada sebahagian daripada neighbor-neighbor yang bukan agama Islam tu kenal saya, dia bilang, "Wah, good your house always got prayer yeah, we very thank you, we feel the peaceful." Bagus rumah kau selalu ada buat sembahyang adalah bagus, kita pun tinggal sini tenang. Ini orang kafir para jemaah sekalian, yang tak kenal dengan agama Islam tapi suka. Kata mau faham maksud yang saya jelaskan di sini. Kita mau faham apa Allah Ta'ala jelaskan berkenaan tentang perang bunuh ni semua. Jangan kita ambil ideologi yang zaman sekarang ini. Akhirnya mereka mempunyai fikiran yang radikal. Akhirnya mereka menjadi seorang yang ekstrim. Akhirnya dia jadi seorang pemberontak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apa? Dengan alasan membunuh, dengan alasan agama Islam, bawa bendera Islam. Ini apa ini? Rasulullah tak pernah mengajarkan kita seperti ini. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita seperti ini. Hadza haram. Ini bukan ajaran agama Islam. Ya, dan jangan kita melampaui batas, kata Allah Ta'ala. Wala ta'tadu, kata Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka kepada perkara-perkara yang melampaui batas. Ya. Sama juga para jemaah sekalian. Sama juga dalam urusan apa, jangan sampai melampaui batas. Ya, katakan kita jadi imam, kita baca surah panjang-panjang sampai makmum penat, ada yang sakit, orang bilang, "Alamak ustaz, janganlah baca panjang-panjang ustaz, pendek-pendek lah ustaz." Ini cara saya sembahyang, awak nak ikut tak nak sudah. Hadza haram. Rasulullah SAW pernah para jemaah sekalian sedang sujud mendengar ada suara tangisan bayi, maka Rasulullah cepatkan sembahyang. Tengok, ini akhlak Rasulullah SAW. Ini akhlak Rasulullah SAW. Zaman sekarang banyak orang suka ikut rasa sendiri, nafsu. Hadza haram, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hakadha. Maka bila terjadi perkara demikian, dalam ayat ini juga diperjelaskan apa? Perangilah mereka. Walaupun kau ada di kawasan tanah haram, kalau mereka mengganggu kau, perang mereka. Seperti mana dulu mereka yang pernah halau kau keluar, peranglah mereka. Itu pun apa? Balik juga kepada asalnya. Bagaimana? Wala ta'tadu. Ya. Jadi bagaimana? Nak berperang ni dia ada undang-undang. Walaupun dalam tanah haram dia tak boleh perang, tapi ada sebab para jemaah sekalian. Ada sebab. Tapi kalau zaman sekarang ni sudah aman, tanah haram sudah Masya Allah, sudah bagus, Alhamdulillah. Kita dah tak payah senang cakap, zaman sekarang kita ni dah tak payah perang dengan apa? Dah tak payah perang seperti perang dengan pedang, perang dengan apa? Kekuatan. Zaman sekarang ni perangnya dengan akal. Banyak mereka zaman sekarang banyak memutarbelitkan fahaman agama Islam yang sah, tetapi mereka mutarbelitkan akhirnya jadi tak betul. Yang betul mereka memutarbelitkan akhirnya jadi salah. Akhirnya jadi salah. Itu dia. Akhirnya apa? Keluarlah mereka dengan bermacam-macam alasan, macam-macam dalil, macam-macam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang mereka tidak mengambil daripada Al-Quran. Mereka tidak mengambil daripada tafsir, mereka tidak mengambil daripada hadis-hadis yang disyarahkan oleh para alim ulama ashabus sunan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmizi, Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, mereka tak ambil. Mereka tak buka kitab Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Tak buka kitab Ihya. Apa yang mereka buka? Saya minta maaf lah para jemaah sekalian kalau malam ini agak terkasar sikit bahasa saya, tapi ini kenyataannya. Apa dia para jemaah sekalian?
zaman sekarang memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Dengan apa? Dengan menggunakan alat-alat teknologi yang mana? Mereka menggunakan Google, menggunakan YouTube, menggunakan WhatsApp, ya, kirim sana, send message sana, send message. Akhirnya bagaimana? Siapa guru mereka? Itulah dia guru mereka. Para alim ulama memperjelaskan, seorang penuntut ilmu kalau mereka belajar dengan tanpa membawa alat tulis dan dengan tanpa membawa buku dan kitab, seperti mereka berangkat perang dengan tidak membawa senjata. Kalau kita perang tak bawa senjata, macam mana nak menang? Kalau kita pergi belajar tapi tak ada alat tulis, tak ada buku, tak ada kitab, macam mana kita nak pandai? Tak akan pandai. Jadi orang apa? Jadi orang setakat mendengar. Itu pun kalau dengar tapi tak amalkan, jadi orang jahil, bodoh. Hadahu para jemaah sekalian. Ini terjadi. Zaman sekarang seperti ini, inilah dia yang terjadi. Sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan. Tengok ayat Quran ni, ini Allah Ta'ala suruh bunuh, okey, bunuh je. Baca betul-betul, fahamkan betul-betul apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Jangan cuba-cuba kita nak mentafsirkan ayat Al-Quran dengan akal fikiran kita. Ya, walafu samihuna para jemaah sekalian. Saya sendiri gunakan kitab pelita Al-Quran. Saya gunakan kitab pelita. Kenapa para jemaah? Satu, ia sudah ada terjemahan, senang untuk orang awam faham. Ya. Bukan tak boleh nak gunakan kitab tafsir dalam bahasa Arab, boleh. Ada, saya buat rujukan sendiri, revise ni kitab tafsir dalam bahasa Arab ni para jemaah sekalian, ada. Saya buat sendiri rujukan, ya. Saya baca kitab pelita Al-Quran, buka kitab tafsir Sawi, buka kitab tafsir Jalalain, buka kitab tafsir-tafsir yang lain, tafsir Ibn Kathir, tafsir Said Qutub, banyak. Buka, maka kita akan mendapatkan pendapat ulama ini jelaskan ayat Quran ini maksudnya begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini. Jadi sebab itu kita akan dapat knowledge yang betul apa yang Allah Ta'ala jelaskan. Ini zaman sekarang tafsir pun tak mau buka. Setakat buka Quran, fahamkan dengan akal fikiran kita sendiri. Siapa kita mau memahami Al-Quran tu dengan akal fikiran kita sendiri? Kita Nabi Muhammad ke? Kita bukan Nabi. Kita seperti Imam Syafi'i ke? Bukan para jemaah sekalian. Tak sampai kita seperti darjat mereka. Tahu-tahu kita cuba-cuba untuk memahamikan dengan sendiri. Wal'iyadzubillah min dhalik. Akhirnya bagaimana? Siapa yang merosakkan agama Islam? Siapa yang merosakkan Al-Quran? Siapa yang merosakkan hadis-hadis Nabi SAW? Orang kafir? Tidak. Orang Islam sendiri yang merosakkan. Kerana apa? Orang Islam tidak mau belajar. Ini problem para jemaah sekalian. Problem zaman sekarang, problem. Minta maaf lah kalau bukan saya terbawa-bawa, tapi ini kenyataan terjadi. Ya. Kita kena faham Rasulullah SAW seorang makhluk manusia suci, bersih, tidak ada satu kotoran pun pada Rasulullah. Dan agama yang Rasulullah SAW terima daripada Allah Ta'ala ini adalah agama yang suci, bersih, murni, harum, wangi, putih, lebih putih daripada warna susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kasturi. Tetapi siapa yang mengkotorkan agama Islam, siapa yang menconteng arang ke wajahnya Rasulullah SAW, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ini yang kita sedang menghadapi sekarang ini. Urusan COVID pun lagi satu hal. Macam-macam cerita zaman sekarang. Ini vaksin boleh pakai ke tak boleh pakai ke? Ada apa campuran haram ke? Bla 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 bla. Apa amanah daripada Allah Ta'ala kepada kita? Amanah Allah Ta'ala kepada kita. Kita disuruh apa? Nabi SAW nasihatkan kepada kita, ihfazillah yahfazak, ataupun ihfazillah yahfazakallah, atau kama qala Nabi SAW, peliharalah kamu Allah, maka Allah akan pelihara kamu.
pelihara Allah tu apa para jemaah sekalian? Kita back to basic. Back to basic. Ya. Back to basic. Back to lesson primary 1 para jemaah sekalian. Apa pelihara Allah Ta'ala? Ini 5 waktu jaga. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jaga. Sekarang kita dalam keadaan COVID, nak pergi masjid pun susah. Kena register sana dan sini. Ini peluang untuk kita. Apa maksud saya peluang? Nah, kita sekarang ya boleh dengan adanya COVID, kita susah nak pergi masjid. Jadikan rumah kita masjid. Solat berjemaah di dalam rumah kita. Kita sebagai orang laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, pimpin keluarga kita, itu tanggungjawab. Akan disoal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Tak usah sibuk dengan ini 5 perkara. Back to basic. Ini back to basic. Back to primary 1 punya lesson. Nombor 2 apa para jemaah sekalian? Nombor 2 apa? Jadikan rumah kita seperti taman Al-Quran. Adakan baca Al-Quran walaupun satu muka surat. Zaman sekarang mana? Orang sibuk dengan apa? Lebih suka tengok anak tu pegang handphone. Oh pandai anak itu YouTube itu, game itu, lagu ini. Bila tengok YouTube lagu ini, orang tu joget ke kanan, dia pun joget ke kanan, dia pun joget ke kiri. Kita sebagai mak bapak, pandai anak aku joget. Cuba suruh baca Fatihah. Tahu? Ini terjadi para jemaah sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ish hadha. Yang ketiga, jadikan rumah kita seperti masjid. Apa para jemaah sekalian? Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama satu family. Ajarkan isteri kita, ajarkan anak-anak kita suka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan dengan anak kita, ini makan Nabi suka makan. Jadi kita ajar anak kita apa yang Nabi makan. Hakadha. Tapi zaman sekarang, wal'iyadhu billah min dhalik, yufassiruna bi'uqulihim. Hadha ghalat. Mereka mentafsirkan ayat Quran dengan akal mereka sendiri. Na'udzubillah min dhalik. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? Bila kita dengar anak kita pandai nyanyi lagu pop, kita happy. Sedap suara anak aku. Bila kita dengar anak kita baca, Ya Nabi salam alaika. Pelan-pelan sikit lah bising lah. Ish hadha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maka hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan, minta maaf lah kalau hari ini saya agak terlajak sikit. Tetapi ini apa yang disebutkan di dalam tafsir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kedua orang tua kita, memelihara guru-guru kita, memelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, keturunan-keturunan kita, dan memelihara rumah tangga kita, berkahkan rezeki kita, ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian tafsir ini, dengan berkat kita berwirid, berzikir, berselawat, membaca ratib al-atas pada pembukaan pengajian kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit wabak COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan Masjidil Haram, selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kedua orang tua kita dan merahmati semua guru-guru kita. Wabil khusus Syekhna wa Murabbina Al-Mursyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang berada di Darul Mustafa Kota Tarim. Dan mudah-mudahan juga seperti mana kita mendapatkan khabar berita pada semalam, ayah kepada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid telah meninggal para jemaah sekalian. Al-Habib Abu Bakar bin Salim bin Abdullah Al-Hamid telah meninggal. Habib Ali selalu datang ke Singapura undangan daripada
majlis muasalah, ya, memimpin majlis Al-Hadyun An-Nabawi, ya, yang diasas oleh Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Maka mudah-mudahan kita sama-sama baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah Habib Ali, Habib Abu Bakar bin Salim bin Abdullah Al-Hamid, Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ditempatkan beliau di dalam syurga dan diangkat darjatnya setinggi-tinggi darjat, dan dicahayakan kuburannya, dan dijadikan magamnya taman daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan kita semua yang pernah bertemu dengan ayahnya Habib Ali, mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada beliau. Wa ala hadhihi niyyah wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa sahibul tafsir pelita Al-Quran Hadratul Marhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, wa ala man nawa shaykhuna wa murabbina wa mursyiduna Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian, dan terima kasih kepada seluruh para jemaah. Ada yang daripada Singapura, yang daripada Indonesia, yang daripada Malaysia, yang daripada Australia, ya, yang daripada mana-mana lagi negeri yang mengikuti pengajian tafsir saya ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian, dan terima kasih kerana sudi mengikuti pengajian saya ini. Dan mohon maaf sekali lagi sekiranya dalam penyampaian saya ni ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.